discuss about the previous class terms in accounting: expenses, expenditure, profit, gain, assets, liabilities, capital, sales, revenue. Today we have to discuss about the loss. Loss, it means the excess of expenses over the revenue. The difference is called loss. For example, revenue rupees 20,000, expenses rupees 30,000. Excess of revenue, excess of revenue, excess of expenses over revenue, the difference is called loss. Rupees 30,000 minus 20,000, the difference is rupees 10,000. The loss 10,000. The loss, it decreases owner's equity, because profit increase the owner's capital, but decreases, the loss decreases the owner's equity. That is called the without receiving any benefit in return. The loss, it means without any benefit receiving any benefit in return. For example, the cash or goods lost by theft or a fire accident, it also includes loss on sale of fixed assets. These are called loss. The excess of expenses, excess of expenses of a period over its related it's termed as loss. It decreases the owner's equity. Next, the discount. Discount is the deduction in the price of the goods sold. The discount is the deduction in the price of the goods sold is called discount. Discount can be classified into two categories. Number one, cash discount. Another one is trade discount. The traders, the agreed percentage of list price at the time of selling goods is one way give the discount
such discount is called trade discount. The percentage of list price the time selling the goods is one way giving discount. Such discount is called a trade discount. The cash discount, it means the manufacturer or wholesaler to retailers after selling the goods on credit basis, such may be giving retailers after selling the goods on credit basis, debtors may be giving certain deduction on amount due in case if they pay the amount within a stipulated period time. This deduction is called cash discount. If any the supplier on the basis of credit basis, the supplier you have to within a time stipulated period of time, the money giving we have to the certain percentage will be given in a stipulated period of time. Such discount is called cash discount. ಅಂದರೆ ಸೋಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಸೋಡಿ ಅಥವಾ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಬೆಲೆಗಿಂತ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ನಮೂದಿಸಿದ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜನರಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾತ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಸಮ್ the festival season will be the actual price less than the retail, less than the price, that is called discount. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ನಮೂದಿಸಿದ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೆಂತವೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿತೇವೆ ಅಥವಾ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅಥವಾ ಸೋಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಸೋಡಿಯನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಉದ್ದರಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗಾಗಿ ನೀನು ಹಣವನ್ನು ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ನಾನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಂತವಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಗನೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಕೆಲವೊಂದು ಆಶೆ ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನೀನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದ ಒಳಗಾಗಿ ನನಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ನಿನಗೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಣವನ್ನು ನಾನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ತಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಶೀಘ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಹುಕಾರನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಉದ್ದರಿ ಆದಾಯ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗಾಗಲಿ ಈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಕರಿತೇವೆ. ಇನ್ನು ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸೋಡಿ. ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ತಮ್ಮ ಸರಕುಗಳ ನಮೂದಿಸಿದ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸೋಡಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ the discount? What is discount? Discount is the deduction in the price of the
price of the goods sold. It is called a discount. Next, what is trade discount? Trade discount. Trade discount. Trade discount. Trade discount is an allowance. Is an allowance. Is an allowance or deduction made. Deduction made. Deduction made from the invoice. From the invoice. From the invoice price is called trade discount. Next, what is cash discount? A trader allowances. Trader allows discount to his debtors. To his debtors when they pay their dues promptly. That is called cash discount. Next term is voucher. What is voucher? The voucher is documentary evidence in support of a transaction. In support of a transaction is known as a voucher. For example, if you buy goods for cash, we get cash memo. If we buy on a credit, we get an invoice. When we make a payment, we get receipt and so on. ಅಂದರೆ ವೋಚರ್ ಅಂತಂದರೆ ರಸೀದಿಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರಸೀದಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಈ ರಸೀದಿಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಕೂಡ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಸೀದಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓನರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಮಾಲೀಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳ ದರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ರೆಸಿಪ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಿಯನ್ನು ಕೂಡ
ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರಸೀದಿಗಳು ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಂತಂದರೆ, ನಾವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೋಚರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ಅವುಗಳು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಯಾವ ವಸ್ತುನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಗದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವೋಚರ್ಗಳ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ವೋಚರ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ರಸೀದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂತೀವಿ ರಸೀದಿಗಳಂತ ನಾವು ಇವಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೋಚರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೋಚರ್? The documentary evidence in support of a transaction is known as voucher. A voucher can be classified into two categories. One is cash voucher or cash memo. Credit voucher. Voucher is a documentary evidence in support of a transaction is known as voucher. ಅಂದರೆ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸೀದಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವುಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರಸೀದಿಗಳು ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. goods. It refers to product in which the business unit is dealing is called goods. It refers to the product in which the business unit is called goods. The terms it is buying and selling or producing and selling that are purchased for use in the business are not called goods. Purchased for own use in the business are not called goods. For a furniture dealer, for example, furniture dealer purchase a chair and tables in termed as goods, while the furniture is treated as an asset. Similarly, the stationery merchant stationery is goods, whereas others it is an item expenses. The goods ಅಂದರೆ ಸರಕುಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸರಕುಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಾವು
ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು, ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ತನಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಆಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡೀಲರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟಿವಿ ಮಾರಾಟಗಾರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಸೇಲ್ಸ್ಮೆನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಲಾತ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರು ತಮಗೆ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಪುನಃ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೀಸೇಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್. ರೀಸೇಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಇತರರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತೇವೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿತೇವೆ. Selling the goods for the purchase in use for own use, that kind of goods is not goods, treated as goods, because that goods will be treated as property. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಂತ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾವೆಂತವಿ ಸರಕುಗಳು ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳ ಸರಕುಗಳು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಕುದುರೆ ಮತ್ತು ಕುದುರೆಯ ಗಾಡಿ, ಈ ಕುದುರೆ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕುದುರೆ ಮಾರಾಟಗಾರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪುನಃ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆಸ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾವೆಂತವಿ ಸರಕುಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಯಾವ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ನಾಟ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಕುಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. What is goods? What is goods? It refers to the products in which the business unit is dealing is called goods. It refers to the product in which the business unit is dealing is called goods. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪುನಃ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆಯೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾವೆಂತವಿ ಸರಕುಗಳು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. The drawings, it means withdrawal of money or goods by the owner from the business for personal use is known as drawings. Withdrawal of money or goods by the owner from the business for personal use is known as drawings. What is drawings? What is drawings? Withdrawal of money,
by the owner for personal use is known as drawings. Withdrawal of money or the goods by the owner for personal use is known as drawings. Drawings ಅಂತಂದ್ರೆ it means ಸ್ವಂತ ವೆಚ್ಚ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಹಣವನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇಂತವಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿತೇವೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಂತ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಆರ್ ಗೂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಯಾವ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥನು ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯ ಹಣವನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳನ್ನಾಗಲಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇಂತೀವಿ ಸ್ವಂತ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಕರಿತೇವೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲೇ ಹಣವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಂಡವಾಳದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇಂತವಿ ಸ್ವಂತ ವೆಚ್ಚ ಅಥವಾ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಂತ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಅದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. Next, purchase. What is purchase? Purchase are total amount of goods procured by business on credit on cash for use or sale is called purchase. Purchase are the total amount of goods procured by a business on credit and on cash for use or sale is called purchase. In a trading concern, purchases are made on merchandise or resale with or without processing. In a manufacturing concern, raw materials are purchased, processed further into finished goods and then sold. Purchase may be cash purchase or credit purchase. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾವೇಂತವಿ ಖರೀದಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೇಂತವಿ ಖರೀದಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಉತ್ಪಾದಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ನಂತರ ಪುನಃ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇಂತವಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ classified into two categories. One is cash purchase, second one is credit purchase. Sometimes the supplier purchase the goods on cash basis.
Such transaction is called cash purchase. Sometimes the credit purchase, the goods purchased after some time or over a period or in future, the amount will be paid on that kind of purchased goods is called credit purchase ಅಂತ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಉದ್ದರಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ನಗದು ವ್ಯವಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಂತವೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಉದ್ದರಿ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡದೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಾದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೆಂತೀವಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್. Stock is measures something on hand goods, spares and other items in a business. It is called stock in hand. It means inventory or stock is a measure of something on hand goods, spares and other items in a business. It is called stock in hand. In a trading concern, the stock on hand is amount of goods which are lying unsold at the end of an accounting period is called closing stock. Accounting period is called closing stock. In a manufacturing company, a closing stock comprises the raw materials, semi-finished goods and finished goods on hand on the closing date. Similarly, the opening stock at the amount of stock of the beginning of the accounting period is called opening stock. The stock can be classified into two categories. One is opening stock, another one is closing stock. Stock, it means measuring something on hand goods, spares and other items in a business is called stock in hand. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಅಥವಾ ದಾಸ್ತಾನು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಈ ದಾಸ್ತಾನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎದಕ್ಕೆ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾವು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆದೇಶದ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ದಾಸ್ತಾನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆವಾಗ ದಾಸ್ತಾನವನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಷ್ಟುಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ, ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿವೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಕುಗಳು ಎಷ್ಟು, ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್. ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್
the manufacturer you are producing the goods. Afterwards we have to certain period of time how much of share in how much of in stock goods in unsold we have to calculate. The unsold goods is called closing stock. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಅಥವಾ ದಾಸ್ತಾನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ, ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಕುಗಳು ದಾಸ್ತಾನು ಎಷ್ಟು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮಿದಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವೇ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಕುಗಳು ಎಷ್ಟು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಕು ಎಷ್ಟು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಖರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಎ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಕ್? What is stock? Stock is a measure of something on hand goods, spares and other items in a business it is called stock on hand. In a trading concern, the stock on hand is the amount of goods which are lying unsold at the end of an accounting period is called closing stock. Next, what is closing stock? What is a closing stock? Closing stock. The trading concern the stock on hand is the amount of goods which are laying unsold at the end of accounting period is called closing stock.
closing stock. Next, what is opening stock? What is opening stock? Opening stock is the amount of stock is the amount of stock at the beginning, at the beginning of the accounting period. ಅಂದ್ರೆ ಆರಂಭದ ಶುಲ್ಕ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದನ್ನ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಕುಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದಾಸ್ತಾನನ್ನ ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, closing stock, sales minus purchase. Or purchase minus sales. Purchase the amount worth of goods 2 lakh, sales worth of goods 1,80,000. The remaining rupees 20,000 is called closing stock. If closing stock is transferred next year, that amount is called the beginning of the year, that stock is called opening stock. Opening stock is the amount of stock at the end, at the beginning of the accounting period. At the beginning of the accounting period is called opening stock. ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2 lakh, ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು 1,80,000, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 20,000, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. The closing stock the next year, at the beginning of the year, is called opening stock. Next, the closing stock and opening stock will be shown on the trading concern. The trading account, you have to debit side of the opening stock and the closing stock will be shown on the credit side of the trading account. The closing stocks, once again, we have shown on the balance sheet at the asset side of the balance sheet. It's shown on the closing stock. Next to debtors. What is debtor? Debtor is a person. Debtor is a person who owes money to the business. He owes money to the business because he received some benefit. Because he received some benefit from the business, debtor constitute an asset for the
ಬಿಸಿನೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಗಾರರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಾಲಗಾರರು. ಸಾಲಗಾರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಇತರರಿಂದ ತಾನು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂತವಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕರಿತಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಇತರರಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತಾನು ಹಣವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಇತರರಿಂದ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೆಂತವಿ ಸಾಲಗಾರರು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿತೇವೆ. ಅದ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಇತರರಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿರ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಎಂತವಿ ಸಾಲಗಾರರು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ, 2 persons are there. A is the creditor, B is the debtor. A creditor give 1 lakh rupees to B. That person is called debtor. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತರರಿಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿರ್ತಾನೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಎಂತವಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಸ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್, ಸೌಕಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತಾನೋ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಡೆಟಾರ್ ಆರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ debtor is a person who owes money to the business. He is called debtor. What is debtor? Debtor is a person who